आपण मानकु दास ओडिया रिसर्च यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज वीडियो रे आम आलोचना करबा +3 6 सेमिस्टर रो डीएससी 4 जो प्रोजेक्ट अच्छे 100 मार्क रो तुम ताको केमती प्रिपेयर करिवो केमती प्रस्तुत करिवो से संपर्क रे आम आलोचना करबा। एठारे तुमरो पेपर 14 रो प्रोजेक्ट अच्छी मु सेटा तुमको कहू नहीं कारण आमे एहा अपलोड कर सारी आगु पेपर 14 पेपर 13 केमती प्रोजेक्ट करे जाए 20 मार्क रो एटा मुख्यतः 100 मार्क विशिष्ट केमती तुम माने तैयार करिवो से संबंध रे एई परीक्षा तुम माने जेमती ओषाव्रत पर्वपर्वाणी एक आकलन तापरे ओडिया भाषा साहित्य परिवार तुम विद्यालय लोक तुम तृतीय वर्ष कला षष्ठ पर्याय मूल पाठ्यक्रम सम्मान पत्र तुम डीएससी पेपर 4 पाई प्रस्तुत प्रकल्प मसीहा तुम यूनिवर्सिटी ना एमती नाम रोल नंबर रेजिस्ट्रेशन नंबर तुम तत्वावधारिका इत्यादि तुम्हें माने लिखिबो एपरि भाव प्रस्तुत करिवो। एटी टोटाल मार्क 20 देछि तुम टोटाल मार्क 100 करिवो। एगुडी को तुमरो डीटीपी फॉर्मेट रे होबो। तापर घोषणा पत्र तुम तुमरो ना लिखिबो कि मु सपोज मु अनामिका दास रोल नंबर तुम लिखिल रेजिस्ट्रेशन नंबर घोषणा करुछि कि ओषाव्रत पर्वपर्वाणी आकलन नामक निबंधटी मोर स्नातक कला ओडिया भाषा सम्मान विभागर पाठ्यक्रम षष्ठ पर्याय मूल पाठ्यक्रम सम्मान पत्र 14 निमंते प्रदान कली। उक्त निबंधटी केउठारो नकल करा जाय नै एवं कोनोसी महाविद्यालय किंबा विश्वविद्यालय कोनोसी छात्रक द्वारा पाठ करा जाय नै। एपरि भाबरे तुम घोषणा पत्र प्रस्तुत करिवो। तले छात्र छात्रीक स्वाक्षर दिग्दर्शक प्रमाण पत्र तापर पेज रे कृतज्ञता तुम्हें माने लिखिबो। तापर तुमरो सूचीपत्र तुम्हें माने मुख्यतः ओषाव्रत पर्वपर्वाणी उपर लिखिबो जदि तार सूचीपत्र तुम्हें माने प्रस्तुत करिवो बस एई फॉर्मेट रे होबो। पर तुम्हें माने मुखबंध प्रस्तुत करिवो जेमति कि आमे गोटे प्रोजेक्ट रो उदाहरण एटा नै परिबा। संस्कार संपन्न सामग्रिक जीवन रे पारंपरिक मूल्यबोध रुचि और उन्नत कृति को ही बुझाई थाए। सामूहिक जीवन रे नैतिकता आदर्श आचार व्यवहार देवादेवी जानी यात्रा पर्वपर्वाणी सामाजिक रीतिनीति भाषा साहित्य धर्म राजनीति कला स्थापत्य विश्वास अंधविश्वास खाद्य पदार्थ वेश पोशाक और व्यवहार संपर्क को नहीं गठित। उत्तराधिकारी सूत्र रे यह समय रु समय को परंपरा को पुरुष को बलवत्तर हो गतिशील होता है। समयानुक्रमे मानसिक और शास्त्रीय संस्कृति बदलवा स्थले लौकिक संस्कृति तार स्वतंत्रता बजाय रखि थाए। कारण गोटे निर्दिष्ट अंचल रे पारंपरिक चलनी और जीवनादर्श उपरे लौकिक संस्कृति पर्यायवेसित। आम ओडिशा जगन्नाथर देश जगन्नाथ संस्कृतिर आधार एठारे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष 64 उपपर्व पालित होई आसुची। एई जगन्नाथ जैन शिव शक्ति बुद्ध कार्तिक गणेश सूर्य नवग्रह गोमाता पृथ्वी वृक्षलता आदि अनेक देवादेवी और प्रकृति मानक पूजा अर्चना करे। ओडिशा हेउची एक धर्मपरायण राज्य। अति प्राचीन कालरू ओडिशार नरनारी लोक समाज रे पूजित देवादेवींकर पूजा आराधना करी आपणार अभिष्ट सिद्धि पाई प्रार्थना करि आसुचंती। कालक्रमे पौराणिक तथा सामाजिक परंपरा क्रमे समाज रे असंख्य देवादेवी सृष्टि होइछंती। सही देवता को पूजा अर्चना करिबा पाई विभिन्न प्रकार नीति नियम विध व्यवस्था इत्यादि प्रणयन करा जायछि। उक्त विधि विधान अनुଯାयी सेमानंकु पूजा आराधना करी ओडिशावासी मानसिक शांति और संतोष लाभ करि आसुछंती। एही धर्मीय अनुष्ठान मध्यरु मुख्य होछि ओषाव्रत पालन। जेकोसी मानसिक करी
ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଓ ନିଜର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତାପରେ ତୁମ ଉପକ୍ରମ ଦେବ। ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ସମାଜର ବହିରଙ୍ଗ ଏବଂ ବାହ୍ୟରଙ୍ଗ ଚଳନୀର ରୂପାୟନ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିର ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ତ ଏକ ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା। ଏହା ସମାଜ ଜୀବନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ବା ସର୍ବତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ହୋଇଥାଏ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ମାନବେତର ଜୀବ ଆବୋଧ କିନ୍ତୁ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରସାରୀ। ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉନ୍ମେଷିତ କରିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ସଂସ୍କୃତିର ବଳିଷ୍ଠ ରୂପାୟନରେ। ଏପରି ଭାବରେ ଉପକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଏହା ତୁମେମାନେ ସୂଚିତ କରିବ ସୂଚୀପତ୍ରରେ। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଉପବାସ ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଜନଜୀବନ ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଉପବାସ ଉପାସନା ଓଡ଼ିଆ ରମଣୀମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିରକ୍ଷର ବା ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନ ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସିବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। କୁକୁଟି ବ୍ରତ। ଏହି ବ୍ରତର ଉମା ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ ରହି ପୂଜା କଲା ପରେ ହାତରେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ବ୍ରତକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ବ୍ରତ ସଫଳ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତି। କେଦାର ବ୍ରତରେ କେଦାରଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଉପାସିକାମାନେ ସମ୍ପଦ ଓ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସୂତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବ୍ରତକୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ବିଧ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଷା ବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନୋଟ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଆମେ ସେଥିରେ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜି ହେବ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଓଷାର ମୌଳିକ ରୂପ ଅର୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଓ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଉପବାସକୁ ଓଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଉପବାସ ଓ ପାଲି ଉପବାସ ଶବ୍ଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଧର୍ମକୃତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବ୍ରତର ମୌଳିକ ରୂପ ଅର୍ଥ, ତାପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ରୂପ ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଓଷା ବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଡିଟେଲରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ବଡ଼ ଓଷା, ତାପରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ, ତାପରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତାପରେ ଡିଟେଲରେ ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏହାର PDF ମୋର ତ ପର୍ସନାଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ତୁମେମାନେ ମେସେଜ କରିପାରିବ। ମୁଁ ସେଠି ଏହାର PDFଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ PDFଟି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ରଜ ପର୍ବ, ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ପେପରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଇବା ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆସିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି। ତୁମେମାନେ କେତେ ପଢ଼ିଛ, କେତେ ସେ ଟପିକକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଇବା ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ସେ ଓଷା ବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ଆଧାରକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାର୍ବଜନୀନତା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦାରୁଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ତମର ଏଠାରେ ଉପସଂହାର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଓଷାବ୍ରତ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ। ଲୋକ ଜୀବନରେ ନିହିତ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଧର୍ମୀୟ ଧାରଣା ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସାଧୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ଓ ଓଷାର ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ଲୋକଧର୍ମ ଭାବେ ହିଁ ବିବେଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତୁମେମାନେ ଉପସଂହାର ପରେ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀ ଦେବ, ତାପରେ ଏଣ୍ଡ ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦିଗନ୍ତ। ୟା ପୂର୍ବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ତମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ କିପରି ଡିଟିପି କରିବ, କିପରି ତମର ସୂଚୀପତ୍ର ଯାଏ ଲେଖିବ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଲା ପରେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଲେଖିବ। କେଉଁ ପେଜ୍ରୁ କେଉଁ ପେଜ୍ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତା ଲେଖିଦେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ, ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ, ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ରଚନା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ, ହାସ୍ୟରସରେ ଅବତାରଣା, ଲୋକକଥିତ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମକଥନ ଶୈଳୀ କିମ୍ବା କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସ୍ଫୁରଣ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶରେ ଶିଶୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା, 6 ନମ୍ବରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା, ତାପରେ ଉପସଂହାର, ଲାଷ୍ଟରେ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀ। ଉପକ୍ରମ, ଆମେମାନେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବିରାଟ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ନାଗରିକର ସ୍ୱରୂପ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇଜି ଅଛି। ତୁମେମାନେ এই ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଦେବ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରୁ ଯାଇକି। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାନାବାୟା ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ମସିହାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।